तातिवे च करुणा से च काडोळं कपय जाओ हाँ कृष्ण बोली जाओ जीव पोते उतर मोते उधर मोते उधर राधा धर धर्म प्रचीत कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सदा वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अनुमोदनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वर सद्यरुद्यवरुद्ध तत्र पृथिवी शुश्रूषु तत्क्षणा निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालय मृरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानद्विद्वं चक्रे सत्तदसंहितं यस्यां वैश्वर्यमाणायां कृष्णै परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहो भयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणं सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रतं सर्ववेदान्तसारं श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामचतुर्थस्य नान्यत्रस्य द्वितीयकोशे कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत ताते वेद शस्त्रहैते परममहत् चारि वेद उपनिषदे जत किछु হয় তার অর্থ লয়াভ্যাস করিল সঞ্চয় তার সূত্রে জৈর বিষয়বচনা ভাগবতে সেহিরো দোহানি বন্ধন ভাগবতে জীবের নিস্তার লাগে
शूद्र कैलव्यास मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश चारी वेद दधि भगवत नवनीत चारी वेद दधि भगवत नव अखिलेन सुख खाई लेना परीक्षित कृष्णतुल्य भागवत विभो सर्वस्य प्रतिश्लोके प्रत्यक्षरे नानार्थकय भगवत तुलसी गाय भक्त जने भागवत भावी ग्रह कृष्ण चारि सने माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर पाई कैला कृष्ण वेद पुराण जीवेर जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्तने एकांत सनातन चैतन्य भागवत जिन माने से जवन सस्ता अच्छे जन्मे प्रभु जन्म हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 51 अध्याय श्लोक 57। हाँ, 56 का लिखा है तो हाँ, 56 56। तस्मात् विसृज्याशिष ईश सर्वतो रज स्तमः सत्वगुणानुबंधना निरंजनं निर्गुणं द्वयं परं त्वां ज्ञप्ति मात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। तस्मात् विसृजाशिष ईश सर्वतो रजस्तम सत्व गुणानुबंधना निरंजनम निर्गुणम अद्वयम परम त्वां ज्ञप्ति मात्रम पुरुषं व्रजाम्यहम्। तस्मात् विसृजाशिष ईश सर्वतो रजस्तम सत्व गुणानुबंधना निरंजन निर्गुणम अद्वयम परम त्वां ज्ञप्ति मात्रम पुरुषं व्रजाम्यहम्। माता जी, सावधानवाद। तस्मात् तेणु विसृज्य परित्याग करी आशीष आकांक्षित विषय आदि ईश हे प्रभु सर्वत सामग्रिक भावरे रज रज तम तम सत्व एवं सत्व गुण जागतिक गुण समूह अनुबंधना बंधन युक्त निरंजन जड़ उपाधि युक्त निर्गुणम निर्गुण अद्वयम अद्वय परम परम ताम आपणकर ज्ञाप्ति मात्रम विशुद्ध ज्ञान पुरुषम आदि पुरुष ब्रजामि शरणागत हेउछि अहम मु। श्रीमद्
ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅନୁବାଦ। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ରଜ ତମ ଓ ସତ୍ଵ ଗୁଣାବଳୀର ସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଜଡ଼ ବାସନାର ସମଗ୍ର ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଶ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ଜଡ଼ ଉପାଧି ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ ଓ ନିର୍ଗୁଣ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ଏଠାରେ ନିର୍ଗୁଣ ଶବ୍ଦଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସମୂହର ଅତୀତ। କେହି ହୁଏତ ତର୍କ କରିପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ଶବ୍ଦଟି ସେହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ କୌଣସି ଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ। ତସ୍ମାତ୍ ବିସୃଜ୍ୟ ଶିଶୈଷ ସର୍ବତୋ ରଜସ୍ତମ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣାନୁବନ୍ଧନା ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ଗୁଣମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ପରମ୍ ତ୍ୱଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାତ୍ରଂ ପୁରୁଷଂ ବ୍ରଜାମ୍ୟହମ୍। ଏଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ରଜ ତମ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀର ସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଜଡ଼ ଓ ବାସନାର ସମଗ୍ର ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଶ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜଡ଼ ସମାଧି ଜଡ଼ ଉପାଧି ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ ଓ ନିର୍ଗୁଣ। ତ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଜ୍ୟୋତିରେ କାଳଯବନ ରାକ୍ଷସ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ। ଏବଂ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ସେଠି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଭଳି କୃପା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ତମଗୁଣାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବା ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ, ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ତାବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିକି ସେ ବହୁତ ଗର୍ବୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ବୋନ୍ମତ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଜା ବା ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ହଂସପୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସମକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଯାଏ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜଡ଼ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକି ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ଥାନ୍ତା, ମୋର ଯଦି ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଇକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଶୟନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ପରବଶ ହେଇକି ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାନେ ହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃପା ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ଭୌତ ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ଜୀବ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ରାଜା, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଜା, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ପୁରୁଷ, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି କଳା, ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ଗୋରା, ନିଜକୁ ଆମେରିକାନ, ନିଜକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛି। ଜୀବ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଜୀବ। ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ଜୀବାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉପାଧି ଯୁକ୍ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଉପାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପାଧି ବିନିର୍ମୁକ୍ତମ ତତ୍ପରତ୍ତନ ନିର୍ମଳମ ଋଷିକେଣମ ଋଷିକେଶମ ସେବନମ ଭକ୍ତି ରୁଚ୍ୟତେ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଉପାଧିରୁ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ତତ୍ପରତ୍ତନ ନିର୍ମଳମ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଷିକେଣ ଋଷିକେଶ ସେବନମ ଭକ୍ତି। ଋଷିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଋଷିକେଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ତାର ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ଭେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିକି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା କରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ମାନବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ରହିକି ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ, ତାର ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର 9ଟି ଗୁଣ ତା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ ରଜଗୁଣର ଯାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହବ ଏବଂ ସିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଧୃତି ଦାକ୍ଷ୍ୟମ ଯୁଦ୍ଧେ ଚାପଳାୟନମ ଦାନମ ଈଶ୍ୱର ଭାବଶ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ। ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଦେବ ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେମିତି ବୈଶ୍ୟ କୃଷି ଗୋରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟମ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମଂ ସ୍ୱଭାବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଗାଈ ପାଳନ କରିବ, ଗୋପାଳନ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ, ଇଏ ହଉଛି ବୈଶ୍ୟ। ଏବଂ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବ ହଉଛି ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣର ରହିକି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚେତନା ନିଚ ଚେତନା। ତେଣୁ ନିଚ ଚେତନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, 3ଟା ଗୁଣ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସେମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ରଜଗୁଣୀ ସେମାନେ ରଜଗୁଣ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ତମଗୁଣୀ ଯେ ତମଗୁଣୀ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର 3ଟା ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଜୀବ ହଉଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଜୀବ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବର ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ରହିବା କଥା,
ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ତାରତମ୍ୟ କାହିଁକି ରହୁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପାପ ଚରତି ପୁରୁଷ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବଳାଦିବ ନିୟୋଜିତ। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ଲୋକ କାହିଁକି ପାପ କରୁଛି? ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଅପରାଧ କରୁଛି? ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ବାର୍ଷ୍ଣେୟ ବଳାଦିବ ନିୟୋଜିତ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ପାପ କର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସେନ ମହାତ୍ମା ବିଦ୍ଧି ଏନ ହି ବୈରିଣ। ଯୋଉ କାମନା ଏବଂ କ୍ରୋଧ, ଜୀବର ଯୋଉ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଇଏ କାମନାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ତା ପ୍ରତି କାମନା ଜାଗ୍ରତ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ରଜଗୁଣ ଆସୁଛି। ରଜଗୁଣର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, କେମିତି ମୁଁ ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମୋର ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବି, ମୁଁ ସବୁ ବସ୍ତୁର ମାଲିକ ହେବି। ଦେଖ ଏଇ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର ସେ ସବୁର ଅଟଇ ମୁଁ ଅତିଶ୍ୟ। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ମୋନାର୍କ ଅଫ ଅଲ୍ ଆଇ ସର୍ଭ। ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଥିର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁଥିର କଣ ମାଲିକ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ବସ୍ତୁର ମାଲିକ। ଈଶାବାସ୍ୟମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ୟା ଜଗତଂ ଜଗତେନ ତକ୍ତେନ ପୁଞ୍ଜିତ୍ୱା ମା ଗୃଦ୍ଧସ୍ୟ ସିଦ୍ଧମ। ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ଭାବରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି, ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦୀପାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଚାରିପଟ ଜଳ, ଚାରିପଟର ଜଳ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଦୀପରେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କଳା ପାଣି ପାର ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କଳା ପାଣି ପାର। ତେଣୁ ସେ ଦୀପରେ ସେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ନାହିଁ କି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କି ଜଳ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି କଣ, ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଅଛି, ମୁଁ ହେଇଛି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଜଳ ନାହିଁ, ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବ? ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ରହିବ, କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସେଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେଠି ପଡି ମରିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ସବୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜୀବ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ, ସେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଜୀବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନିରଞ୍ଜନ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ସିଏ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯିଏ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ରହିକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହି ଗୃହସ୍ଥର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଉମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଆଶ୍ରମ, ସେଇ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିର ଜଣେ ଜୀବ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଏ 12 ଜାତି 13 ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥଟା କଣ? ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ତା ନିକଟରେ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କି ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, କି ମୁଁ ଶୂଦ୍ର, କି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କି ଗୃହସ୍ଥ, କି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ନା ହଂ ବର୍ଣ୍ଣି ନଚ ଗୃହପତି ନା ବନସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବା ନା ହଂ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟ ନିଖିଳ ପରମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତାବ୍ଧି ଗୋପୀ ଭକ୍ତ ପାଦ କମଳୟ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ। ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଯିବ ବା ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କି ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହେଁ, କି ଗୃହସ୍ଥ ନୁହେଁ, କି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ନୁହେଁ, କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବକର 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 ସେବକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ପ୍ରଜା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ତରରେ ଅଛି।
ଆମେ ମାନବ ନୁହଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ତରରୁ ମାନବ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ପାହାଚ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତତର ପାହାଚ ହଉଛି ଏଇ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ଏଇଟା ତିନିଟା ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିକି ଯିବ ସେଟା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବ। ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ପାଦ କମଳ ଦାସ ଦାସାନୁଦାସ ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣେର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ସେତେବେଳେ ଦବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭୀହସ୍ତିନୀ ସୁନିଚୈବ ସୌଭାଗ୍ୟେ च ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନୀ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ହୁଏ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗାଭୀ ଭିତରେ ବତ୍ସା ଭିତରେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିର ଜୀବ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବ। ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚେତନାକୁ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ କରାଇବା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଜୀବନର ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁଛୁ। ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହିଂସା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରଶ୍ରୀକାତରତା ମତ୍ସରତା ଇଏ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଆଶ୍ରମ କଲେ ସିଏ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମତ୍ସରତା ବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ଆମର ମତ୍ସରତା କାହିଁକି ହଉଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ନିଜକୁ କହିବ ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଠାରୁ ଉନ୍ନତ, ତୁମର ମତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତୁମେ ମତେ ଅର୍ଥ ଦିଅ, ତୁମେ ମତେ ପଦପଦବୀ ଦିଅ, ସେ ଯଦି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିକି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱ ଗୁଣର ଆଚରଣ କରିକି ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ଭଜେ, ସ୍ୱକର୍ମ କରିତେ ସେଇ ରୌରବେ ପଡି ମଜେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କଣ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ କରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ ବା ବୈଶ୍ୟ ହଉ ବା ଶୂଦ୍ର ହଉ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ ବା ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଚାରବତା ପୁରୁଷେଣ ପରପୁମାନ ବିଷ୍ଣୁର ଆରାଧ୍ୟତେ ପୁଂସ ନାନ୍ୟ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ କାରଣ। ଏଟା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯୋଉ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ତାହା ନହେଲା ତାହେଲେ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହିଂସା ଈର୍ଷା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ହରିତୋଷଣମ ବର୍ଣ୍ଣା ସଂସିଦ୍ଧିର ହରିତୋଷଣ। ଆମର ସମସ୍ତ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରା କଳିଯୁଗରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହରିତୋଷଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନାର୍ଥେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ହିଂସା ବା ପରଶ୍ରୀକାତରତା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବ ଏଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାପରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଯିବ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବୈଶ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୋଉ ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହେଲେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ଜାତ ହେଲେ ନା ନାଇଁ? ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବସୁଦେବ, ତାଙ୍କର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଗଲେ କୋଉ ପରିବାରକୁ? ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଗଲେ। ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନିତ ହବା ଉଚିତ, ସେ ତ ସେଭଳି କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାଳକ ଗାଈ ନେଇକି ଚରେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ନେଇକି ସେ ଚଳିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ନେଇକି ଚରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିକି ଶିଷ୍ୟ
ଭାବରେ ରହିକି ସିଏ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଦାମା ଯାଇକି କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଭଗବାନ, ସିଏ କାହିଁକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିବା ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ନିଜର ଗର୍ବ, ଧର୍ମ, ଅହଙ୍କାର ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଶୂଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତିର କଥା। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କର ରାଜସଭାକୁ, ସେ ମାଗିଲେ, କାହାକୁ ମାଗିଲେ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଉ ସେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ହଁ ସେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସିଏ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ରାକ୍ଷସ ତଡାକ ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଯଦି ଗୁଣ ଆଚରଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର? ଯଦିଓ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରଶୁରାମକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପରଶୁରାମ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଜାତ ହେଇଥିଲେ? ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିଏ କଣ କହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜାତ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜାମଦଗ୍ନି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ, ପରଶୁ ଧାରଣ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ? ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ କଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବ? ହଁ ସମ ଦମ ତପ ଶୌଚ କ୍ଷାନ୍ତି ଆର୍ଜବମ ଏବଚ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆସ୍ତିକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜମ। ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଧୃତିର ଦକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧେ ଚା ପଳାୟନ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେ। ଦାନମ ଈଶ୍ୱର ଭାବଶ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁ ଧାରଣ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ହଁ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନା? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ରେଣୁକା। କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ? ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ପିତାମର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତାମର ଧର୍ମ, ପିତା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିତା। ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ। ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବା ହଉଛି ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର କେବେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନା, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ମା ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ତ ପାଳନ କଲେ, ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ପିତା ଆଦେଶ ପାଳନ କଲା ପରେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କର, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ତିନି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାମଦଗ୍ନି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର। ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କିଏ କହିପାରିବେ? ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ ହଁ କଣ ଶୁଭୁନି? କାଲ ଆମେ କାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଟିକେ ଜୋର କରି ଏଇଠି ପାଖକୁ ଆସିବ। ହଁ କିଏ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ? ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଚକ୍ଷୁ ବିନିମୟ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲୋଭ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଜାମଦଗ୍ନି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଠି ଥାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରେଣୁକା କାହିଁକି ପାଣି ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ଜଳ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଭାବନା ଏଇଟା ଖାଲି କେବଳ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଇନି। ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ବିନିମୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯାଇଛି ଟିକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ତାପରେ ରେଣୁକା ଜଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ଜାମଦଗ୍ନି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇ କହିଲେ ମାରିଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ମାରିବି, ମୋ ପୁଅ ଦ୍ୱାରା ତୋତେ ମାରିବି। ଏବଂ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ପୁତ୍ର କେହି କେବେ ରାଜି ହେବେ ନା ମାଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଯେ ପିତୃଭକ୍ତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, କହିଲେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା, ତୁ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁ ଯୋଉ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ତୁ ଯୋଉ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ତ ସେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ।
ଏଇ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ର। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପୁତ୍ର। ମା କେବେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି। ମାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟ ଦିଖନ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର କଣ କହିବାର ଅଛି? ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଦାନ ଦେବ। ଏଇଭଳି କଥା। ତାହେଲେ ପରଶୁରାମ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଣ ପାଇଁ କଲେ? ପରଶୁରାମ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଏଥିପାଇଁ କଲେ, ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ମାରିବା କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରଶୁରାମ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ପରଶୁ ଧରିବି ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। କେତେ ଥର? ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ ପରଶୁରାମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୁଧିରମୟ ଜଗତ ପଗତ ପାପମ ସ୍ନପୟସି ପୟସି ସମିତ ଭବତାପମ କେଶବ ଧୃତ ରଘୁପତି ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ଥିତିକି ଯିବ ବା ତ୍ରିଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରୀ କାମ କରୁଛି, ଦରକାର ପଡିଲେ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଦରକାର ପଡିଲେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମନ୍ଥଲି ମେମ୍ବରସିପ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଦରକାର ପଡିଲେ ବଗିଚାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦରକାର ପଡିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡିବ ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଇ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଗଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି 12 ଜାତି 13 ଗଲା ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଭଗବାନ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ମତେ ଆପଣ ଏତିକି ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। এই কথাটা। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रमाणम। कार्य प्रश्न